Okay, dears. All of you mark your attendance in the chat box. Mark your attendance. Okay. Page number 30. Food for people in the cities. In the previous class, we learned about Harappan cities. Specialities of Harappan cities. Then today we are going to study about food for people in the cities. Listen. While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to crafty persons, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. A new wool, the plough was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. While real ploughs, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied in the fields when the plants were growing. The Harappans reared animals, reared cattle, sheep, goat, and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. They also collected foods like bear, caught fish, and hunted wild animals like the antelope. While many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. Most of the people living in the villages. While many people lived in the cities, others living in the countryside, they grow crops and reared animals. Farmers, most of the people were farmers. Clear? Most of the people were farmers, they reared animals. Different evidence, many evidences got about the Harappan civilization. Clear? Fossils were found. Yes. Then remains of plants that Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. Remains of plants. Remains of plants discovered by the archaeologists about the Harappan civilization. Remains of plants such as mustard plant, pulses, peas, barley, wheat, etc. ഗോതമ്പിന്റെയും അതുപോലെ വീറ്റിന്റെയും ബാർലിയുടെയും പീസിന്റെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ചെടികളുടെ റിമെയിൻസ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ത്രൂ ദിസ് എവിഡൻസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ദീസ് ഗ്രെയിൻസ് ആസ് ദർ ഫുഡ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ ബാർലിയുടെയും നമ്മുടെ പൾസസിന്റെയും പീസിന്റെയും റൈസിന്റെയും ഒക്കെ എവിഡൻസ്, പ്ലാന്റ്സിന്റെ റിമെയിൻസ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, ഇതൊക്കെ അവര് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. Then next paragraph, a new tool, the plough, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. നമുക്കറിയാം പ്ലഫ് ഇൻ മലയാളം കലപ്പ അല്ലെ, നിലോ കൂഴാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ? യെസ്, ആ കലപ്പ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആര്? ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ്. എ ന്യൂ ടൂൾ, ദ പ്ലഫ് വാസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിഗ് ദ എർത്ത്, അതായത് കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി. ഫോർ ടേണിംഗ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റിംഗ് സീഡ്സ്, വിത്ത് നടാനും അതുപോലെ സോയിൽ ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇളക്കി മറിക്കാനും അതുപോലെ ഡിഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, എർത്ത് ഡിഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി ഇവർ ഈ കലപ്പ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ നല്ല എന്താ പറയാ മോഡേൺ കലപ്പയൊന്നും അല്ല. ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദിസ് പ്ലഫ് വിച്ച് വാസ് മേഡ് ഓഫ് വൂഡ്. എന്തുകൊണ്ടുള്ളതാ? വൂഡ്, മരത്തിന്റെ ഒരു കലപ്പ, മരത്തിന്റെ കലപ്പയായിരുന്നു അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം, ആസ് ദിസ് റീജിയൻ ഡസ് നോട്ട് റിസീവ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ. ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പയിലെ ഏരിയാസില് നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്ന ഏരിയ ഒന്നും അല്ല. ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ. Small amount of rain is available there. So some form of irrigation
may have been used. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല എപ്പോഴും മഴയോ അല്ലെ നല്ല വലിയ മഴയോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻസ് were used by the Harappan people. മനസ്സിലായോ? യെസ്. Then ഒന്നും കൂടെ പറയാം. Harappan civilization, while many people lived in the cities, then others living in the countryside, they grow crops and reared animals. Different types of plants remains found by the archaeologists. Remains of plants such as barley, wheat, peas, rice, sesame, then linseed, etc. were found. Then a new tool, that was plough, which was made of wood. This evidence also found by the archaeologists. Yes. Then as this region does not receive heavy rainfall, so these people used different forms of irrigation facilities. പലതരത്തിൽ വെള്ളം, അതായത് നട്ട ചെടികളില്ലേ, ഈ ബാർലിയും വീറ്റൊക്കെ നട്ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡിഫറെന്റ് വിത്തുകളൊക്കെ അവർ നട്ട് മുളപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ. അപ്പൊ ഇവര് ഈ ഫാമിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ നല്ല മഴ ലഭിക്കാത്ത ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ഫുഡ് എന്താ നോക്ക്. They also collected fruits like bear, caught fish and 100 wild animals. ഇവർ വേട്ടയാടി കഴിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ മീനെ പിടിച്ചത് ഇവർ കഴിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ കാട്ടിലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഭക്ഷണമായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഈ ബാർലി, വീറ്റ്, റൈസ്, പിന്നെ then pulses, sesame, ഇതൊക്കെ കൂടെ at the same time they used a fish, then meat and fruits. അല്ലേ? Yes. Next, a closer look. Harappan towns in Gujarat. Harappan towns in Gujarat. അവരന്ന് ഉപയോഗിച്ചൊരു ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങളൊരു, ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ ഈ സൈഡില്. Can you see this picture? എന്താ അത്? വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. How are goods carried from one place to another? Look at the illustrations. One shows a toy and the other is a seal. കണ്ടോ? ഒരു ടോയ് കണ്ടോ? അവര് എന്തോ ഒരു ഈർക്കിലൊക്കെ കുത്തിവെച്ച പോലെ അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ അന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ഒരു ടോയിയുടെ രൂപത്തിൽ അവർ എത്തിച്ചത്, ഫോം ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെയും പറയുന്ന എന്താണ്? ടോയിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള പ്ലഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവര് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മോഡേണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് അവര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സീല് കണ്ടോ? സീലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? നെക്സ്റ്റ്, ക്ലോസർ ലുക്ക്. ഹാരപ്പൻ ടൗൺസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത്. ഇപ്പൊ ഹാരപ്പൻസിന്റെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ? അവര് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി കഴിക്കും, പിന്നെ മീനെ പിടിച്ചു കഴിക്കും, അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ ബാർലി, വീറ്റ്, റൈസ്, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനം, പീസ്, പൾസസ്, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫുഡ്. Then the city of Dholavira was located on Kadir Beit, also spelled as Bet, in the Rann of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into 2 parts, Dholavira was divided into 3 parts, and each part was surrounded with massive stone walls with the entrances through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find, as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. കണ്ടോ? സിറ്റി ഓഫ് ധോലവീര ഉണ്ടോ? City of Dholavira was located on Kadir Beit. Kadir Beit also spelled BET. BET and BEYT. Both of them are same. Okay, രണ്ടും ശരിയാണ്. BEYT എന്നും പറയാം, BET എന്നും പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല. Okay. Then Dholavira was located on Kadir Beit. Then in the Rann of Kutch. Rann of Kutchile Kadir Beitലാണ് Dholavira സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Then where there was
fresh water and fertile soil. ഈ ധോലവീര പ്രത്യേകത എന്താ? ധോലവീര in Dholavira there was fresh water and fertile soil. നല്ല ശുദ്ധമായ ജലവും അതുപോലെ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും എവിടെയുണ്ട്? ധോലവീരയില് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ധോലവീരയിൽ നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ്, അതുപോലെ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്തിനു കാരണമാവും? നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ കൂടുതലായി നടത്താൻ പറ്റും അല്ലെ, കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ നടത്താൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ നടക്കണമെങ്കിൽ 3 factors are important. 3 factors are important such as sunlight, fertile soil, water also. അല്ലെ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നല്ല വൃത്തി എന്തിൽ നടക്കുള്ളൂ? കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ഇൻ ധോലവീര. Then unlike some other Harappan cities, മറ്റുള്ളതിനെ പോലെയല്ല. എന്താ പറഞ്ഞേ? which were divided into 2 parts. ഹാരപ്പൻ സിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 parts ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞോ അപ്പർ പാർട്സ് ലോവർ പാർട്സ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? യെസ്. Then ധോലവീര വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3 parts. ഹാരപ്പയിലെ മറ്റുള്ള സിറ്റികള് 2 ആയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്, അപ്പർ പാർട്സ് ആൻഡ് ലോവർ പാർട്സ്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ധോലവീര വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3 parts. ധോലവീരനെ എത്രയായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുൽ? ധോലവീര വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു how many parts? 3 parts. But unlike the Harappan cities were divided into 2 parts, upper and lower. Then and each part was surrounded with massive stone walls. എന്താ പറഞ്ഞേ? ധോലവീരനെ 3 ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഓരോ സിറ്റിയും സ്റ്റോൺ വാൾസ്, കല്ലിന്റെ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചുറ്റും എന്തുണ്ട്? ഓരോ പാർട്ടിലും ചുറ്റും കല്ലിന്റെ കൊണ്ടുള്ള ഭിത്തികള്, മതിലുകൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. Then the with entrances through gates. എന്നിട്ട് അതിനെന്തുണ്ട്? ആ മതിൽ എന്തുണ്ട്? ഗേറ്റും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാട്ടെ. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ വലിയ വീടും അല്ലെ മതിലും എൻട്രൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ഒക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ സമയത്തെ അവരുടെ ടൗണില് അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? മതിലൊക്കെ കെട്ടി നല്ല ഗേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? Yes. Then next there was a large open area in the subcontinent where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. എന്താ പറഞ്ഞേ? പബ്ലിക് സെറിമണീസ്, പൊതുവായ കുറെ സെറിമണീസ് എവിടെ നടക്കാറുണ്ട്? ഈ സിറ്റീസിൽ നടക്കാറുണ്ട്. public ceremonies could be held here. Then also letters, Harappan script also found here. Harappan script, Harappan ലിപികളും ഇവിടുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സീൽസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് അല്ലേ? യെസ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. The city of Dholavira was located on Kadir Bight or Kadirbet in Rann of Kutch. Then there was fresh water and fertile soil. Fertile soil. Unlike some Harappan cities, this Dholavira can be divided into 3 parts. Then each city is surrounded with the stone walls. Surrounded with the stone walls. Public ceremonies held here. Public ceremonies could be held. ഇവിടെ പൊതു മീറ്റിങ്ങുകളും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഹാരപ്പൻ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഹിയർ. ഇവിടെ ഹാരപ്പൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിപികളും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഹാരപ്പയിലെ ജനങ്ങൾ അന്നത്തെ അവരുടേതായ ലിപികളും അവര് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു, എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ഓക്കെ. ജോസിയുടെ മുടിയൊക്കെ മുറിച്ചല്ലോ. ഇനി മുടി കൊണ്ട് കളിക്കൂലല്ലോ, അതുകൊണ്ടല്ലേ മുറിച്ചതമ്മ അല്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പേജ്. The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Kambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone.
shell and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and ceilings, the impression of seals on clay, were found in this storehouse. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അന്നത്തെ വീടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, സ്റ്റോർ ഹൗസ് അടക്കമുള്ള സ്റ്റോർ ഹൗസ്, അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം, കുളം, അല്ലെ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, ഇതൊക്കെയുള്ള വീടായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടുത്തെ ഹാരപ്പൻ സിറ്റിയിൽ ഇതൊക്കെ, ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. മതില് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എത്രമാത്രം എന്താ പറയാ, എത്രമാത്രം ഭംഗി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. മാത്രല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവര് ചുടുകട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബിൽഡിങ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഫുള്ളി എന്താ പറയാ, സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ്. ദ സിറ്റി ഓഫ് ലോത്തൽ stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat. ലോത്തൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? ഗുജറാത്തിലാണ് ലോത്തൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയായിട്ട്? ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് സാബർമതി. ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് സാബർമതിയുടെ തീരത്താണ് ലോത്തൽ. ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് സബർമതിയുടെ തീരത്താണ് ലോത്തൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ലോസ് ടു ദ ഗൾഫ് ഓഫ് കാമ്പത്ത്, അതായത് ഗൾഫ് ഓഫ് കാമ്പത്തിനോട് ചേർന്ന്. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. ഈ ഏരിയയിൽ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും? പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ്, വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകൾ, അല്ലെ, വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ പെട്ടെന്ന് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. ദിസ് വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെന്റർ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ, ഷെൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ. ഷെല്ല് കൊണ്ടും മെറ്റൽ കൊണ്ടും. യെസ്, മുഹമ്മദ് റുവൈസ്, ഹിസ്റ്ററിയാണ് മോനെ. സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ റുവൈസ്. Yes, then this Lothal was an important center making objects out of stone, shell and metal. അതായത് ഷെല്ല് കൊണ്ടും മെറ്റൽ കൊണ്ടും സ്റ്റോൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെന്റർ ആണ് ലോത്തൽ. ലോത്തൽ അപ്പൊ എന്തുണ്ട്? ഷെല്ല് കൊണ്ടും മെറ്റൽ കൊണ്ടും അതുപോലെ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ മിസ് പറയാം. Lothal stood beside, page number 31, Royce. Page number 31, last paragraph. കിട്ടിയോ Royce? Okay. The Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the Rann of Kutch. Close to the Gulf, sorry, Rann of Kutch alla, Gulf of Kambat, maripoi, Gulf of Kambat. Then in this area, precious stones available easily. വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങളും കല്ലുകളൊക്കെ എളുപ്പമായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത്, ഈ ലോത്തൽ. മാത്രല്ല, ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെന്റർ, ലോത്തൽ വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെന്റർ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഒബ്ജക്ട്സ് ബൈ സ്റ്റോൺസ്, ഷെൽസ്, മെറ്റൽസ് എക്സെട്ര. സ്റ്റോൺ കൊണ്ടും ഷെൽസ് കൊണ്ടും മെറ്റൽ കൊണ്ടൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ലോത്തൽ. അപ്പൊ ലോത്തൽ എവിടെയാണ്? ലോത്തൽ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഗുജറാത്ത്. എവിടെയാ? ഗുജറാത്ത്, നിയർ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് സബർമതി, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടു ഗൾഫ് ഓഫ് കാമ്പത്ത്. മനസ്സിലായോ? അത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. അല്ല മക്കളെ, അത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇപ്പുറത്തെ പേജിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫും കൂടി ഇതിനുമായി റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട്. 32. A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, then half-made beads, tool for bead making, and finished beads have also been found here. എന്താ പറഞ്ഞേ? A building, ഒരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ? ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഹിയർ, ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലോത്തലിൽ നിന്ന് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബിൽഡിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? വാസ് പ്രോബബ്ലി എ വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഇതെന്തായിരുന്നു? ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ്. ഫോർ മേക്കിംഗ് ബീഡ്സ്, മുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ലോത്തലാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെന്റർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഹിയർ വിച്ച് വാസ് പ്രോബബ്ലി എ വർക്ക്ഷോപ്പ് for making beads അല്ലെങ്കിൽ pieces of stones, then half made beads, പകുതി ഉണ്ടാക്കിയ മുത്തുകൾ,
Then tools for bead making അല്ലെങ്കിൽ മുത്ത് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ടൂൾസ്, അതുപോലെ ഫിനിഷ്ഡ് ബീഡ്സ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയ മുത്തുകൾ, ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഹിയർ അല്ലേ? ബിൽഡിംഗ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഹിയർ. വർക്ക്ഷോപ്പ് മീൻസ് making beads, pieces of stone, half made beads, tools for making beads, etc. were found here. Okay, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത്രയും. ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷനും കൂടെ ഉള്ളൂ, അതും കൂടെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. Today we studied about food of Harappan people. Then പിന്നെന്താ, ഹാരപ്പൻ ടൗൺസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത്. ഗുജറാത്തിലെ ഹാരപ്പൻ ടൗൺസ് ധോലവീര ആൻഡ് ലോത്തൽ അല്ലേ? Okay, all of you stop your reading. Then next seals and ceilings. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണേ. Please read. Please read yourself. Okay. Then next one, mystery of the end. കഷ്ടപ്പാട്. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷന്റെ എൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Listen. Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing, seals and weights were no longer used. Raw materials brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets.
The drainage system broken down. A new, less impressive houses were built, even over the streets. എന്താ പറഞ്ഞേ? Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. നമ്മള് കണ്ടു 3900 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയൊരു മാറ്റം ഹാരപ്പയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു അത്? അതെ, പീപ്പിൾ സ്റ്റോപ്ഡ് ലിവിങ് ഇൻ മെനി ഓഫ് ദ സിറ്റീസ്. അതായത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? സിറ്റിയിലെ ലൈഫ് അവര് മതിയാക്കി. Then writing, എഴുത്ത്, seals and weights were no longer used. Then raw materials brought from a long distance. നമ്മൾ പറഞ്ഞു raw materials അവർ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരുപാട് ദൂരങ്ങളിൽ അല്ലേ? They went to other parts അല്ലേ? Then റിട്ടേണിങ് വിത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ? പല സാധനങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞത് മിസ്? ഒരുപാട് ദൂരം അവർ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവര് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ട് അവര് പലതരത്തിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ലേഡീസും ജെന്റ്സും ഒക്കെ ക്രാഫ്റ്റിൽ നല്ല എന്താ പറയാ വൈദഗ്ധ്യം ഉള്ളവരായിരുന്നു നമ്മൾ മിസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ 3900 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹാരപ്പയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. Why did all this happen? ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ എന്താ കാരണം? നോക്ക്, we are not sure. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ, അതായത് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or river drying up would have had a effect in only some areas. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ? 3,900 years ago, the beginning of major change. People stopped the living in cities and they went to other sides. എന്താ അവിടെ നമ്മുടെ ഷിസ ഫാത്തിമ പണിയെടുക്കുന്നത്? They went to other region and returning with raw materials അല്ലേ? യെസ്. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ഹാരപ്പയ്ക്ക് ഒരു അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പയ്ക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരിക്കും? വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ. നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഒരു കാരണം മാത്രമാണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ. വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ. അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ് ആർ ഹിയർ. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? കുറെ ആൾക്കാര് അത് സം സ്കോളേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് റിവേഴ്സ് ഡ്രൈഡ് അപ്പ്. ചില സ്കോളേഴ്സ് പറയാണേ നദികൾ എന്ത് ചെയ്തു? വറ്റി വരണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാരപ്പയ്ക്ക് ഒരു അന്ത്യം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നു. കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് there was deforestation. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്താ പറയുന്നത്? ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, അതായത് വനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടു. മനസ്സിലായോ? വനനശീകരണം, എല്ലാ മരങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റിയപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാരപ്പ ഒരു അന്ത്യം ഉണ്ടായത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നു. പിന്നെ പറയണേ this could have happened because fuel was required for baking bricks and smelting copper ores etc. കുറച്ച് പിന്നൊരു ചാൻസും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് അല്ലെ? ബേക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് യൂസ്ഡ് ടു ബിൽഡ് ഹൗസസ് ഓർ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെ? ഹാരപ്പൻസ് യൂസ്ഡ് ബേക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ദിസ് ഇസ് ദ അനദർ കോസ്. സം ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ. പിന്നെ പറയാണ്, പിന്നെ വേറെയും ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക? ബിസൈഡ്സ്, ഇതൊന്നും കൂടാതെ grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. പിന്നെ പറയാണ് പശുക്കളും ആടുകളുടെയും ഒക്കെ എല്ലാരും വളർത്താൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്തു? മേഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള പച്ചപ്പൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു. പിന്നെ പറയാണ് some areas there were floods. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് വന്നു? വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഹാരപ്പയുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റീസൺസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു റീസൺ മാത്രമാണോ പറയുന്നത്? അല്ല, ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ് ആർ ഹിയർ. വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഓഫ് ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ എൻഡ്? എന്തൊക്കെയാ മിസ്റ്റർ? ഒന്ന് പറ. വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട്
about this mystery. Some scholars suggest that the rivers dried up. Nadigale vachu varandu. Then others believed that reforestation caused this ending. Then പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയണത് grazing of cattle, then sheep, goat, അല്ലേ? This is the another cause. Then some areas faced floods, വെള്ളപ്പൊക്കം, അല്ലേ? Yes. Then last one, it happens as if the rulers lost control. If any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. അപ്പൊ പുതിയ സിറ്റീസ്, അതായത് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതിയ സിറ്റികളെ എമർജ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? ന്യൂ സിറ്റീസ് ആർ എമർജ്ഡ് ആഫ്റ്റർ 1400 years ago. ലേറ്റർ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതിയ സിറ്റികൾ എമർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ we will study about lesson 5 and 8. 5ാമത്തെയും 8ാമത്തെയും ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. Then it appears if the rulers lost control. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂളേഴ്സിന്റെ ഭരണം നശിച്ചു. In any case, the effects of change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, അതായത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിൽ, അതായത് സിന്ധിലും പഞ്ചാബിലും വെസ്റ്റ് പഞ്ചാബിലും ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? താമസം മാറ്റി ന്യൂ സ്ഥലത്തേക്ക്, ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലഡ്സ് വന്നു. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഡീഫോറസ്റ്റേഷനുള്ള കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവര് സ്ഥലങ്ങൾ അവിടുന്ന് താമസം മാറ്റി മാറി പോകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഹാരപ്പ മെല്ലെ മെല്ലെ നശിച്ചു. After 1400 years later, new cities were emerged. We will study the new cities in chapter 5 and 8. Okay? മനസ്സിലായോ? ഇനി അവിടെ എൽസ്വർ കണ്ടോ? ഈജിപ്ത്, അത് വായിച്ചു നോക്കണേ. 2 സീൽസ് ആൻഡ് സീലിങ്സും എൽസ്വറും യു ക്യാൻ റീഡ് യുവർ സെൽഫ്. Are you okay? Any doubt? Anybody? No. All of you read the lesson many times. Okay, many times. You can read more and more. Harappan civilization is important in history. This is the important topic. You can study about these in higher classes, 7th, 8th, 9th, 10th, etc. മനസ്സിലായോ? എന്താ ആവണി അവിടുന്ന് പറയുന്നത്? ഡാൻസ് കളിക്കാണോ ആവണി? ഓക്കെ, ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ മിസ്സിനോട്. യുവർ ഹോംവർക്ക്, നോട്ട് യുവർ ഹോംവർക്ക്, മാച്ച് ദ കോളം. Match the column is your homework. Page number 34. You have 4 questions. Copper, gold, tin and precious stones. Match the column is your homework. Yes, Edwin. മിസ്സി പത്തൊന്ന് ഹോംവർക്ക് നോട്ടിൽ എഴുതണോ? ഇപ്പൊ എന്ത് ഹോംവർക്ക് ആണ്? അത് നോട്ടിൽ എഴുതണം മോനെ. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലെസണിന്റെ പേര് എഴുതിട്ട് ആദ്യം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എഴുതിക്കോ. ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സ് മിസ് തരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ തരാം. കഴിഞ്ഞ ലെസന്റെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ ടൈം ഈസ് ഗോയിങ് ടു അവർ. ബൈ ബൈ. യെസ് ഹന്ന. മിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താ എടുക്കുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇല്ലേ 2:30ക്ക്? അപ്പൊ എന്താ എടുക്കുന്നേ? എന്ത് ക്ലാസ് മോളെ? മിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് 2:30ക്ക് ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഏതാ എടുക്കുന്നേന്ന്? അത് നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയോ പൊളിറ്റിക്സോ ഒന്നും എടുക്കാം. ജോഗ്രഫി എടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. സീ യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ ബൈ. ടാറ്റാ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. ഓക്കെ എഡ്വിൻ.